Good morning, students. Today we are going to learn about electronic configuration and rules for writing electronic configuration of elements. Okay, as a part of diploma chemistry, the chapter of fundamental chemistry is going on. Okay, fundamentals of chemistry. In that we have completed up to quantum numbers. Okay, so in today's class, if we are going to complete electronic configuration of elements, okay, then the topic of basic concepts of atomic structure will get completed, so that we focus on chemical bonding subtopics. Okay, so let us go into the topic of electronic configuration of elements, rules for writing electronic configuration. So electronic configuration is defined as what? It is the arrangement of electrons. Okay, now arrangement of electrons in various shells and subshells in the increasing order of their energies is called as electronic configuration. Okay, electronic configuration refers to what? Distribution of electrons. You all know that electrons are present inside the atom. Electrons revolve around the nucleus and protons and neutrons are present inside the nucleus. This all you know. Okay, so distribution of electrons, how electrons are distributed in various shells and subshells. We have KLMN shells and SPDF orbitals. Okay, so according to that, based on 2n square formula, okay, electrons are distributed in shells. Okay, now first orbit 2 electrons, second orbit 8 electrons, third orbit 18 electrons, like that you know. Okay, electron distribution happens with the formula 2n square in ఆర్బిట్స్లో అయితే 2n స్క్వేర్ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకుని మనం ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అని, సెకండ్ ఆర్బిట్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్, థర్డ్ ఆర్బిట్లో 18 ఎలక్ట్రాన్స్, ఇలా ఎలక్ట్రాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఆర్బిట్ వైజ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. అయితే షెల్స్ లోపల సబ్షెల్స్ కూడా ఉన్నాయి. షెల్స్ ఆర్ ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇంటూ సబ్షెల్స్. సో ఇన్ సబ్షెల్స్ ఆల్సో ఎలక్ట్రాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్. Okay, so for that we need to learn the electronic configuration of elements. So increasing order వచ్చేసి మీకు ఈ ఆర్డర్ అనమాట. 1s, first electrons enter into first orbit s orbital. Then after filling 2 electrons in first orbit s orbital, then electron goes to 2s, second orbit s orbital. Okay, then it goes to 2p, then 3s, 3p. Okay, like this. In this order electrons has to be filled. Please understand carefully. First electrons అనేది ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో ఎస్ ఆర్బిటాల్లోకి ఎంటర్ అవుతాయి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్కి. ఓకే, ఎస్ ఆర్బిటాల్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్తో ఫిల్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకా మిగిలిన ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా, అవి సెకండ్ ఆర్బిట్ ఎస్ ఆర్బిటాల్లోకి వెళ్తాయి. ఓకే, ఆ సెకండ్ ఆర్బిట్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఫిల్ అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ ఆర్బిట్ పి ఆర్బిటాల్లోకి వెళ్తాయి. పి ఆర్బిటాల్ కెపాసిటీ వచ్చేసి మనకి 6 electrons. So after filling 6 electrons in 2p, then electron goes to 3s. 3sలో 2 electrons, s orbital capacity 2 electrons. So 3sలో 2 electrons fill చేసిన తర్వాత 3pకి వెళ్తాయి. థర్డ్ ఆర్బిట్ p orbital. సో థర్డ్ ఆర్బిట్ p orbital, మళ్ళీ p orbital కెపాసిటీ 6 electrons. 6 electrons మళ్ళీ ఫిల్ చేసాక మిగిలిన ఎలక్ట్రాన్స్ 4sలోకి వెళ్తాయి. ఓకే, ఈ ఆర్డర్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ ఆర్డర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ అనమాట. సో ఈ ఆర్డర్ అది ఎలా వచ్చింది అది అంతా మనం రూల్స్ ఫర్ రైటింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ దాని ప్రకారంగా తెలుసుకుంటాం. జనరల్గా బిఫోర్ వీ గో ఫర్ ద రూల్స్, దెర్ ఈజ్ అ మెథడ్ టు రైట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. దెర్ ఆర్ 2 methods యాక్చువల్లీ ఆర్ దేర్. 2 methods ఉన్నాయి మనకి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయడానికి. 2 methods ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ NLX మెథడ్ and another is box method. Okay, now first method is NLX method, NL power x, and second method is called as box method. Okay, so NLX method వచ్చేసి n అంటే ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్, నథింగ్ బట్ ఆర్బిట్ నెంబర్. ఓకేనా, n అంటే ఏంటి? ఆర్బిట్ నెంబర్. L అంటే ఎజిముథల్ క్వాంటమ్ నెంబర్, అంటే ఆర్బిటాల్. x అనేవి number of electrons అనమాట. NLX method. Okay, this is one of the important methods which now we follow to write electronic configuration of elements. N అంటే ఆర్బిట్ నెంబర్, L అంటే ఆర్బిటాల్, X అంటే
నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనమాట. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్. ఓకేనా. ఇక్కడ n అంటే ఆర్బిట్ నెంబర్, L అంటే ఆర్బిటాల్, ఎస్ఆ పిఆ డిఆ. ఓకేనా, ఆర్బిటాల్. X అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, యూ కాల్ దట్ యాజ్ NLX మెథడ్. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ మెథడ్ వచ్చేసి బాక్స్ మెథడ్. బాక్స్ మెథడ్ అంటే ఏంటి, మనం ఎస్ ఆర్బిటాల్ని ఒక బాక్స్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో ఎస్ ఆర్బిటాల్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉందనుకోండి. ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ 1 electron. Suppose in that 2 electrons are there, you are going to represent the electrons in the form of 2 opposite half arrows. అదే 2p ఉందనుకోండి, 3 బాక్సెస్ తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తాం. 2pలో 3 electrons ఉన్నాయనుకోండి. సపోజ్ 1 2 3. సపోజ్ 4th ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే మనం ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. 5th ఉంటే నెక్స్ట్, 6th ఉంటే నెక్స్ట్. 2p కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత 3sకి వెళ్తాం. ఓకేనా. సో అలా రైటింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బాక్సెస్. 3sలో 2 electrons. సో అలా మనం రాసుకోవచ్చు అనమాట. బాక్స్ మెథడ్. వన్ ఈజ్ NLX మెథడ్ అండ్ అనదర్ ఈజ్ బాక్స్ మెథడ్. సో దీస్ 2 methods are used for writing electronic configuration. Now we are going to learn about rules for writing electronic configuration. So first one వచ్చేసి Aufbau principle, second one Hund's rule, third one Pauli's exclusion principle. So these 3 rules we have to follow to write the electronic configuration of elements. Okay, so Aufbau principle వచ్చేసి first one, the word Aufbau stands for building up. It is not the name of the scientist. Okay, na Aufbau అంటే ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అని మీనింగ్ అనమాట. ఓకే, సో Aufbau ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఆల్వేస్ ఎంటర్ ఇంటూ ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ లోయెస్ట్ ఎనర్జీ ఫస్ట్. ఓకేనా, ఎలక్ట్రాన్స్ ఆల్వేస్ ఎంటర్ ఇంటూ ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ లోయెస్ట్ ఎనర్జీ ఫస్ట్. సో ఇక్కడ లోయెస్ట్ ఎనర్జీ 1s అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? సపోజ్ యాక్చువల్లీ ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఆర్బిటాల్స్ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ బై n+l రూల్. ఓకేనా, ఇక్కడ మీరు n+l రూల్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే, n+l గివ్స్ యూ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్. ఓకేనా, n+l వాల్యూ మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్ అనేది వస్తుందన్నమాట. ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్, నాట్ ఆర్బిట్. ఓకే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ 1s ఆర్బిటాల్, 1s ఆర్బిటాల్కి n వాల్యూ 1. Okay, L value for s orbital we all know. In quantum number we have studied. It is 0. L values of SPDF orbitals are what? 0, 1, 2, 3. So L value s orbital ki 0 వేసుకుంటాం. n+l క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే 1 + 0 1 we got. 2s orbital ki n+l క్యాల్కులేట్ చేశారనుకోండి, ఎనర్జీ ఎంత వస్తుంది? 2 + 0 is equal to 2. 1s 2s, next it comes 2p. 2 + 1, n value 2, L value for p orbital is 1. So 2 + 1 ఎంత వచ్చింది? 3. 1s 2s 2p 3s. 3 + 0 is also 3. సో ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ ఎనర్జీస్ అని చెప్తున్నాం మనం. ఓకేనా, ఎలక్ట్రాన్స్ ఆల్వేస్ ఎంటర్ ఇంటూ ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ లోయెస్ట్ ఎనర్జీ ఫస్ట్. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే లోయెస్ట్ ఎనర్జీ దేనికి ఉంది? 1sకి ఎనర్జీ 1 joule ఉంది, 2sకి 2, 2pకి 3, 3sకి కూడా 3 ఉంది. సో అన్నిటికన్నా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే లోయెస్ట్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఫర్ 1s. సో ఎలక్ట్రాన్ అనేది 1sలోకి ఫస్ట్ ఎంటర్ అవుతుంది. అదే Aufbau ప్రిన్సిపల్. ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ s ఆర్బిటాల్ 2 electrons, దెన్ ఎలక్ట్రాన్ గోస్ టు 2s. s ఆర్బిటాల్ మళ్ళీ 2sలో కూడా 2 కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ఇట్ గోస్ టు 2p. ఓకేనా, 2pలో 6 electrons వరకు ఫిల్ అవుతాయి. ఓకేనా, 2pలో 6 electrons వరకు ఫిల్ అవుతాయి. సో 6 electrons కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇట్ గోస్ టు 3s. 3sలో 2 ఫిల్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ మరి 2pకి 3sకి సేమ్ n+l వాల్యూ ఉంది. సేమ్ n+l అంటే సేమ్ ఎనర్జీ. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఈ 2 ఆర్బిటాల్స్కి సేమ్ ఎనర్జీ ఉంది. అలాంటి ఆర్బిటాల్స్ని మనం డీజెనరేట్ ఆర్బిటాల్స్ అంటాం. ఓకేనా, ఏమంటాం? డీజెనరేట్ ఆర్బిటాల్స్. డీజెనరేట్ ఆర్బిటాల్స్ అంటే ఏంటంటే ద ఆర్బిటాల్స్ విత్ సేమ్ ఎనర్జీ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? డీజెనరేట్ ఆర్బిటాల్స్. ఓకేనా, ఆర్బిటాల్స్ విత్ సేమ్ ఎనర్జీ
ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ డీజెనరేట్ ఆర్బిటాల్స్. సో ఇప్పుడు ఎనర్జీ సేమ్ ఉన్నప్పుడు దేంట్లోకి ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే అది సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ బో ప్రిన్సిపల్లో మనం చెప్పుకుంటాం. సో ఇప్పుడు సెకండ్ పార్ట్లో చూసుకుంటే ఇఫ్ సేమ్ ఎనర్జీస్ ఆర్ దేర్, అలాంటప్పుడు ఎన్ వాల్యూ దేనికి తక్కువ ఉందో దాంట్లోకి ఎలక్ట్రాన్ ఫస్ట్ ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఈ రెండింటికి సేమ్ ఎనర్జీ ఉంది, 2p 3sకి సేమ్ ఎనర్జీ ఉంది. ఎన్ వాల్యూ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్ వాల్యూ ఆర్ ఆర్బిట్ వాల్యూ, ఆర్బిట్ నంబర్ దేనికైతే తక్కువ ఉందో ఎలక్ట్రాన్ గోస్ ఇన్ టు దాట్ ఆర్బిటాల్ ఫస్ట్. ఓకే, అది సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ బో ప్రిన్సిపల్లో మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి, సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ బో ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసి ఇఫ్ టూ ఆర్బిటాల్స్ హ్యావ్ సేమ్ ఎనర్జీస్. ఓకేనా, ఇఫ్ టూ ఆర్బిటాల్స్ హ్యావ్ సేమ్ ఎనర్జీస్ దెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ లోయెస్ట్ ఎన్ వాల్యూ. ఓకేనా, అంటే మనకి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో చూసినట్టు 2p 3s. ఓకే, 2p అండ్ 3s. ఓకేనా, సో 2pకి n ప్లస్ ఎల్ వచ్చేసి 2 + 1 3 ఉంది, 3sకి కూడా 3 + 0 3a ఉంది. సో 2p అండ్ 3s ఈ రెండిటికి సేమ్ ఎనర్జీస్ అనేవి ఉన్నాయి. సో అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ఎందులోకి ఎంటర్ అవుతుంది, ఫస్ట్ లోయెస్ట్ ఎన్ వాల్యూ 2pలో ఉంది కాబట్టి 2pలోకి ఎలక్ట్రాన్ ఫస్ట్ ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకేనా, దెన్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే మనం 3p అండ్ 4s. ఓకేనా, 3p అండ్ 4s. 3pకి ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుంది, 3 + ఎల్ వాల్యూ ఫర్ p ఆర్బిటాల్ 1, 3 + 1 4. 4sకి కూడా 4 + 0 = 4. రెండిటికి సేమ్ ఎనర్జీస్ ఉంది. n + l క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే మనకి ఎనర్జీ అనేది వస్తుందని చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా, సో 3p అండ్ 4s. సో 3p అండ్ 4sలో ఎన్ వాల్యూ లోయెస్ట్ ఈజ్ ఫర్ 3p. సో ఆఫ్టర్ ఫిల్లింగ్ 3p దెన్ ఓన్లీ ఎలక్ట్రాన్ గోస్ టు 4s ఈవెన్ దో దే హ్యావ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్, సేమ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్. అటువంటి ఎనర్జీస్ సేమ్ ఎనర్జీస్ ఉన్న ఆర్బిటాల్స్ని మనం డీజెనరేట్ ఆర్బిటాల్స్ అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ బో ప్రిన్సిపల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మోలార్ డయాగ్రామ్. సో మోలార్ డయాగ్రామ్ అంటే ఏంటంటే ఆ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం మోలార్ డయాగ్రామ్ అనేది యూజ్ చేస్తామన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనకు అవైలబుల్గా ఉన్న ఆర్బిటాల్స్ అన్నిటిని ఇలా ఆర్డర్లో రాసుకున్నాం అనుకోండి, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s. సో ఇక్కడ ఒక్కొక్క నంబర్ వదిలేయాలి. 1p ఉండదు, ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో p ఆర్బిటాల్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. ఓకేనా, s ఆర్బిటాల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ గో ఇన్ టు ద s ఆర్బిటాల్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో 1p ఉండదు కాబట్టి p స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 2p. సో 2p 3p 4p 5p 6p అండ్ సో ఆన్. అలాగే సెకండ్ ఆర్బిట్లో d సబ్షెల్ అనేది ఉండదు, 2d అనేది ఉండదు. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో సెకండ్ ఆర్బిట్లో d సబ్షెల్ అనేది ఉండదు మనకి. సో d అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, థర్డ్ ఆర్బిట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో 3d. ఓకేనా, 3d 4d 5d 6d అండ్ సో ఆన్. అలాగే f సబ్షెల్ అనేది ఫోర్త్ ఆర్బిట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్లో మనం f వేయలేదు. సో 4f 5f 6f ఇలా ఆర్డర్గా రాసుకుంటే మనం ఇప్పుడు కట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే క్రాస్ ఆర్డర్లో ఈ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్కి ఎనర్జీస్ అనేవి మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ గోస్ టు ఫస్ట్ 1s. ఓకే, దెన్ 2s, తర్వాత 2p 3s. ఈ క్రాస్ ఆర్డర్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందనమాట. 2p తర్వాత 3s, తర్వాత 3p 4s, తర్వాత 3d 4p 5s. ఈ క్రాస్ ఆర్డర్లో నీకు ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అనేది వస్తుందన్నమాట. ఓకేనా, 5s తర్వాత 4d 5p 6s. ఓకేనా, 6s తర్వాత 4f 5d 4p 6p 7s. ఓకే, తర్వాత 5f 6d 7p అండ్ సో ఆన్. సో ఈ ఆర్డర్ అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఈ మోఎల్ఆర్ డయాగ్రామ్ అనేది యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మనకి ఎనర్జీస్ ఆర్డర్ ఏమొచ్చింది ఇక్కడ రాసుకుందామా, ఇక్కడ ప్లేస్ ఉంది కదా, రాస్తున్నా. సో ఫస్ట్ 1s లెస్ దాన్ 2s, లోయెస్ట్ ఎనర్జీ 1s ఉంది, తర్వాత 2s ఫిల్ అవుతుంది, తర్వాత 2p, తర్వాత 3s, తర్వాత 3p 4s. ఓకేనా, 3p 4s, తర్వాత 3d 4p 5s, 3d 4p 5s అండ్ సో ఆన్. సో ఇది ఎనర్జీ ఆర్డర్. ఫస్ట్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఎనర్జీ ఆర్డర్ అనేది 1s లెస్ దెన్ 2s లెస్ దెన్ 2p లెస్ దెన్
3s less than 3p less than 4s less than 3d and so on. సో ఇది ఆఫ్ బో ప్రిన్సిపల్ అనమాట. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. అండ్ బాయిలర్ డయాగ్రామ్ హెల్ప్స్ us టు ఐడెంటిఫై ద ఎనర్జీస్ ఆర్డర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సెకండ్ రూల్ వచ్చేసి హున్స్ రూల్. హున్స్ రూల్ సేస్ దట్ ఎలక్ట్రాన్ పేరింగ్ అక్కర్స్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఆల్ ద అవైలబుల్ డీజెనరేట్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ 1 electron ఈచ్. ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఒక్కొక్క డీజెనరేట్ ఆర్బిటాల్స్లో ఫిల్ అయిన తర్వాతే పెయిరింగ్ అనేది జరుగుతుంది. నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను కదా, బాక్స్ మెథడ్ కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయడానికి బాక్స్ మెథడ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. లైక్ సపోజ్ 2p 1s2 2s2 2p4 ఆక్సిజన్కి ఉందనుకోండి. మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఆక్సిజన్కి 8 electrons. 8 electrons డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఇలా జరుగుతుంది. ఫస్ట్ ఆర్బిట్లోకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఫస్ట్ ఎంటర్ అవ్వాలి, ఎస్ ఆర్బిటాల్లోకి 2 electrons. ఆఫ్టర్ ఫిల్లింగ్ 1s ఆఫ్ బో ప్రిన్సిపల్ ప్రకారంగా తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ గోస్ టు 2s, ఎస్లో కూడా 2 electrons ఫిల్ అవ్వాలి. 2 electrons ఎస్లో ఫిల్ అయిపోయిన తర్వాత 2s కంప్లీట్ అయిపోయింది. 2s అయిపోయిన తర్వాత 2pలోకి వెళ్ళాలి. సో 4 electrons ఆల్రెడీ ఫిల్ అయిపోయాయి. ఓకే, 2pలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అవ్వాలి? 4 ఫిల్ అవ్వాలి. అప్పుడే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ 8 electrons డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఈ రకంగా జరుగుతుంది అనమాట ఆక్సిజన్. ఓకేనా, 8 electron డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఆక్సిజన్లో ఈ రకంగా జరుగుతుంది. 1sలో 2 electrons, 2sలో 2 electrons, 2pలో 4 electrons. p ఆర్బిటాల్ కెపాసిటీ మనకి 6 electrons కదా. ఓకేనా, సో 2pలో 4 electrons. ఓకే, సో లైక్ దట్. సో ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ని మనం బాక్స్ మెథడ్లో రాసుకున్నాం అనుకోండి, ఇదే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ని బాక్స్ మెథడ్లో రాసుకుందాం. సో 1s అంటే ఒక బాక్స్, ఎస్ ఎప్పుడు ఒకటే బాక్స్లో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఆ 2 electronsని 2 arrows, అలాగే 2sని ఎస్ అంటే ఒకటే బాక్స్. ఓకేనా, 2s ఈ 2 electronsని కూడా మనం 2 half arrowsతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అలాగే 2p ఫిల్ చేసేటప్పుడు 3 boxes ఉంటాయి కదా. ఇక్కడే ఈ 3 boxesని మనం 3 డీజెనరేట్ ఆర్బిటాల్స్ అంటాం. px py pz కూడా డీజెనరేట్ ఆర్బిటాల్సే. దే విల్ హ్యావ్ సేమ్ ఎనర్జీస్. ఇప్పుడే చదువుకున్నాం కదా, వాట్ ఆర్ డీజెనరేట్ ఆర్బిటాల్స్? ఆర్బిటాల్స్ విత్ సేమ్ ఎనర్జీస్ ఆర్ కాల్డ్ as డీజెనరేట్ ఆర్బిటాల్స్. 2p 3s 3p 4s అలా చదువుకున్నాం. సో అవి కాకుండా px py pzలు కూడా డీజెనరేట్ ఆర్బిటాల్సే. px py pz ఇవి కూడా డీజెనరేట్ ఆర్బిటాల్సే. దట్ మీన్స్ దే హ్యావ్ సేమ్ ఎనర్జీస్. సో డీజెనరేట్ ఆర్బిటాల్స్ ఫిల్ అయ్యేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంటర్ సింగిల్గా ఫస్ట్ సింగిల్గా ఎంటర్ అవుతాయి ఫస్ట్, దెన్ తర్వాతే పెయిరింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఈ 4 electrons ఫిల్లింగ్ 1 2 3 4 సింగిల్గా ఫస్ట్ ఎంటర్ అయిన తర్వాతే 4th electron పేరప్ అయిందనమాట. ఇది కరెక్ట్ వే ఆఫ్ ఫిల్లింగ్. అదే మీరు ఈ 2p4ని ఆ 4 electronsని ఫస్టే ఇందులోకి 2 అలా ఫిల్ చేశారనుకోండి, ఈ బాక్స్ ఎంటీగా వదిలేసి ఫస్టే ఇందులోకి 2 ఫిల్ చేస్తే అది రాంగ్ ఎంట్రీ అనమాట. అదే హున్స్ రూల్ చెప్తుంది. దట్ ఈస్ రాంగ్ ఎంట్రీ. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ హ్యాస్ టు బి ఎంటర్డ్ సింగిల్. మనం ఇప్పుడు బస్ ఎక్కామనుకోండి, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ మనం విండో సీట్ కోసం ట్రై చేస్తాం, అవునా కదా? సపోజ్ విండో సీట్స్ ఎక్కడా లేవు, అప్పుడే మనం వేరే వాళ్ళ పక్కకు వెళ్ళి కూర్చోవలసి వస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ 1 electron ఫిల్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడే పెయిరింగ్ అనేది జరుగుతుందన్నమాట. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ పెయిరింగ్ అక్కర్స్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఆల్ ద అవైలబుల్ డీజెనరేట్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ 1 electron ఈచ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హున్స్ రూల్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసేటప్పుడు బాక్స్ మెథడ్ రాసినప్పుడు ఈ హున్స్ రూల్ అనేది ఎక్కువగా యూస్ఫుల్ అవుతుందన్నమాట. సో బాక్స్ మెథడ్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫిల్లింగ్ అనేది మీకు ఎగ్జామ్లో అడుగుతూ ఉంటాడు. సో ఇది రాంగ్ వే ఆఫ్ ఫిల్లింగ్. ఒక బాక్స్ని ఎంటీగా వదిలేసి ఒక దాంట్లోనే 2 electronలు పెట్టడం అనేది రాంగ్ ఫిల్లింగ్. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ షుడ్ ఎంటర్ సింగ్లీ ఫస్ట్. ఆల్ బాక్సెస్ హ్యాస్ టు బి ఫిల్డ్ ఫస్ట్, దెన్ ఓన్లీ దే షుడ్ గెట్ పెయిర్డ్ అప్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ హున్స్ రూల్. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి థర్డ్ ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసి పౌలీస్ ఎక్స్క్లూషన్ ప్రిన్సిపల్. సో ఈ పౌలీస్ ఎక్స్క్లూషన్ ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్తుంది అంటే, no 2 electrons in an orbital have
సేమ్ సెట్ ఆఫ్ 4 క్వాంటమ్ నెంబర్స్. ఓకేనా? అంటే ఏంటి, ఏదైనా ఆర్బిటాల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నప్పుడు దానికి మనం క్వాంటమ్ నెంబర్ వాల్యూస్ రాసామనుకోండి, ఎన్ఎల్ఎంఎస్ వాల్యూస్ రాసుకుంటే ఆ ఎన్ఎల్ఎంఎస్ వాల్యూస్ అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్కి, ఒకే ఆర్బిటాల్లో ఉన్న 2 ఎలక్ట్రాన్స్కి ఎన్ఎల్ఎంఎస్ వాల్యూస్ అనేవి సేమ్గా ఉండవు. ఏదో ఒక దాంట్లోనైనా ఖచ్చితంగా అవి డిఫర్ అవుతాయి. ఓకే, సపోజ్ మనం 1s2 అనే కాన్ఫిగరేషన్ చూద్దాం. సో 1s2 అనే కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి, 1s with 1 box and 2 electrons with 2 half arrows we will represent. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాను, ఇది సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్కి సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్కి మనం ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ వాల్యూ, ఎసిమిథల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ వాల్యూ, మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ వాల్యూ, స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ వాల్యూ, ఈ 4 వాల్యూస్ రాద్దాం. అలాగే సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్కి కూడా అదే ఆర్బిటాల్లో ఉన్న సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్కి కూడా ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్, ఎసిమిథల్ క్వాంటమ్ నెంబర్, మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్, స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ వాల్యూస్ మనం రాస్తే చెక్ చేద్దాం. 1s కాబట్టి n వాల్యూ 1, l వాల్యూ ఫర్ s ఆర్బిటాల్ ఈజ్ 0. మీకు అందరికీ తెలుసు l వాల్యూ ఫర్ s ఆర్బిటాల్ ఈజ్ 0. l అంటే ఏంటి, ఎసిమిథల్ క్వాంటమ్ నెంబర్. l values of SPDF is what, 0, 1, 2, 3 రెస్పెక్టివ్లీ. ఈ పాయింట్ అయితే కంటిన్యూస్గా నేను స్ట్రెస్ చేస్తూనే ఉన్నాను. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్. నెక్స్ట్, మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఫర్ s ఆర్బిటాల్ ఈజ్ ఆల్సో 0. మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఫర్ s ఆర్బిటాల్ ఈజ్ ఆల్సో 0. సో s ఆర్బిటాల్కి m వాల్యూ 0 ఉంటుంది. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ స్పెరికల్ ఇన్ షేప్, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ కెప్ట్ అండర్ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, it will change the direction, but you will not experience that change in direction of that spherical orbital. ఓకేనా? మనం క్వాంటమ్ నెంబర్స్లో కూడా ఇదే చదువుకున్నాం. ఓకే, సో m వాల్యూ 0, s వాల్యూ ఎంత ఉంది చూడండి. s అంటే స్పిన్ ఫర్ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఇట్ ఈస్ ప్లస్ హాఫ్ స్పిన్. ఇప్పుడు మనం ఎన్ఎల్ఎంఎస్ వాల్యూస్ ఫర్ సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్కి చెక్ చేస్తే సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ కూడా ఫస్ట్ ఆర్బిట్లోనే ఉంది కాబట్టి n వాల్యూ 1. సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ కూడా ఎస్లోనే ఉంది కాబట్టి ఫర్ ఎస్ ఎల్ వాల్యూ 0, ఎం వాల్యూ కూడా 0నే. కానీ స్పిన్ వాల్యూ ఏంటుంది, నెగిటివ్ ఉంది, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ స్పిన్ ఉంది. ఓకేనా? స్పిన్ ఈజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. ఓకే, సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉండడం వల్ల ఇట్ ఈస్ వాట్, ప్లస్ హాఫ్ మైనస్ హాఫ్. అంటే అన్ని వాల్యూస్ ఎన్ఎల్ఎం వాల్యూస్ సేమ్ ఉన్నా కానీ ఎస్ వాల్యూ ఈజ్ నాట్ సేమ్. ఓకేనా? వాల్యూ ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ నాట్ సేమ్. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ మీకు అన్ని 4 క్వాంటమ్ నెంబర్ వాల్యూస్ ఒకే ఆర్బిటాల్లో ఉన్న 2 ఎలక్ట్రాన్స్కి నెవర్ దే విల్ బి సేమ్ అనమాట. ఓకేనా? నో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఎన్ ఆర్బిటాల్ కెన్ హ్యావ్ సేమ్ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ 4 క్వాంటమ్ నెంబర్స్. సేమ్ సెట్ ఉండవు, ఏదో ఒక సెట్ అయితే ఖచ్చితంగా డిఫర్ అయిపోతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ as Pauli's exclusion principle. Now let us learn how to write electronic configuration of some elements. Suppose hydrogen ఉందనుకోండి, అటామిక్ నెంబర్ వచ్చేసి 1. సో ఆ ఒకే ఎలక్ట్రాన్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ s ఆర్బిటాల్ 1 ఎలక్ట్రాన్, NLX మెథడ్. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఆర్బిట్ s ఆర్బిటాల్ 1 ఎలక్ట్రాన్, 1s1. అదే మీరు బాక్స్ మెథడ్లో చూసుకుంటే s ఆర్బిటాల్ కాబట్టి ఒకటే బాక్స్, సో 1s అని కింద రాసుకుంటారు. ఆ ఒక ఎలక్ట్రాన్ని ఒక హాఫ్ యారోతో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ హైడ్రోజన్ 1s1. అలాగే సోడియంలో 11 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 11 ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి అంటే 1s, ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ 1sలోకి ఎంటర్ అవ్వాలి. ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోండి, 1s to then electron goes to 2s2, then electron goes to 2pలో 6 ఎలక్ట్రాన్స్ కెపాసిటీ, 2p6 అండ్ 3s. ఈ పైన నంబర్స్ని మీరు కౌంట్ చేసుకుంటే టోటల్ వచ్చేసి దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ దట్ ఎలిమెంట్. సో 2 + 2 4, 4 + 6 10 ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయాయి. సో 3sలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి, ఒకటే ఉండాలి. సో కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ సోడియం ఈజ్ వాట్, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ ఆర్బిట్ ఏదైతే ఫిల్ అయి ఉందో ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ని మనం వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటాం. ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ
last orbit are called as valence electrons, and that orbit you call it as outermost orbit or valence shell. సో ఇక్కడ valence shell వచ్చేసి 3s1 అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు బాక్స్ మెథడ్లో రిప్రజెంట్ చేసినా కూడా 1s with 2 electrons, 2s with 2 electrons, 2p. p అంటే 3 బాక్సెస్ డ్రా చేయాలి. ఓకేనా, p ఆర్బిటాల్ అంటే 3 బాక్సెస్ డ్రా చేయాలి. సో 2p 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు ఎలా ఫిల్ చేయాలి? 1 1 1 హ్యాస్ టు బి ఫిల్డ్ ఫస్ట్, దెన్ ఓన్లీ పేరింగ్ అక్కర్స్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? హున్స్ రూల్. ఫస్ట్ మనం సింగిల్గా ఈచ్ బాక్స్ని ఫిల్ చేయాలి. 3 బాక్సులతో ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ చేసిన తర్వాతే పేరింగ్ చేయాలి. అలాగే 3s1, 3s అంటే ఒకటే బాక్స్, s అంటే ఒకటే బాక్స్, అందులో ఒకటే ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. సో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఓన్లీ 1 ఇన్ సోడియం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫాస్ఫరస్ చూద్దామా. సో ఫాస్ఫరస్ అటామిక్ నెంబర్ వచ్చేసి 15. 15 అంటే 1s2, సెకండ్ 2s2, 2p6, 3s2. ఇక్కడికి కౌంట్ చేసుకోండి ఒకసారి. 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12 ఎలక్ట్రాన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయి. 3s అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ షుడ్ గో టు 3p కదా. 3pలో 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు 3s 3p ఆర్బిట్ నెంబర్లో ఉండే sp 2 ఎలక్ట్రాన్స్ని మనం కౌంట్ చేసుకోవాలి. వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలనుకుంటే లాస్ట్ ఆర్బిట్లో ఉండే లాస్ట్ ఏదైతే రాస్తామో అదొకటే కాదు, లాస్ట్ ఆర్బిట్లో ఉండే s ఎలక్ట్రాన్స్, p ఎలక్ట్రాన్స్ రెండు కలిపి వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అవుతాయి. సో ఫాస్ఫరస్ అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 15. సో 3s2 3p3 లాస్ట్ ఆర్బిట్లో మనకి 3s2 3p3 వచ్చింది. సో 3s2 3p3 టుగెదర్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. కొంతమంది పిల్లలు ఎలా తప్పు చేస్తారంటే 3p3 ఒక్కటే రాస్తారు, ఏదైతే లాస్ట్ రాసామో అదే వ్యాలెన్స్ అనుకుంటారు. నో, వాట్ ఎవర్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సేమ్ ఆర్బిట్, సేమ్ లాస్ట్ ఆర్బిట్. 3p3 ఒకటే కాదు, వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ 3 మాత్రమే కాదు, వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ 5. ఎందుకు? థర్డ్ ఆర్బిట్లో s ఎలక్ట్రాన్స్ కౌంట్ చేయాలి, p ఎలక్ట్రాన్స్ కౌంట్ చేయాలి. ఓకేనా. సో 3s2 3p3 ఈజ్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ ఫాస్ఫరస్. ఓకే, అలాగే అల్యూమినియం చూసారనుకోండి 13 ఎలక్ట్రాన్స్. సో 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. ఓకేనా, 13 ఎలక్ట్రాన్స్ కదా, మీరు యాడ్ చేసుకుంటే టోటల్లో 13 రావాలన్నమాట. ఓకే, అలాగే సిలికాన్ వచ్చేసి 14 అటామిక్ నెంబర్. సో మన కాన్ఫిగరేషన్ రాసుకుంటే 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. ఓకే, సో లాస్ట్ ఆర్బిట్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసి 3s2 3p2. అదే సోడియంకి చూడండి, ఒకటే ఎలక్ట్రాన్ థర్డ్ ఆర్బిట్లో ఫిల్ అయింది, ఎస్లో మాత్రమే ఫిల్ అయింది, p ఫిల్ అవ్వలేదు ఇంకా. ఓకేనా, 3s1 ఒకటే అయింది ఇక్కడ. అర్థమవుతుంది కదా. సో అలాగే సల్ఫర్ చూసుకుంటే అటామిక్ నెంబర్ 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. లాస్ట్ ఆర్బిట్లో 6 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మనకి ఉన్నాయన్నమాట. సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ప్రతిదీ లైక్ ఈవెన్ ద ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి కూడా ఈ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. బికాస్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయడం తెలుస్తుంది. వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఐడెంటిఫై చేయగలిగితేనే మనకి బాండ్ ఫార్మేషన్ అనేది కూడా అర్థమవుతుంది అనమాట. సో ఇలా ఏ ఎలిమెంట్కైనా మీరు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి దెర్ ఈజ్ వన్ మెథడ్ టు రిప్రజెంట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ యూజింగ్ ఇనర్ట్ గ్యాసెస్. సో మీకు ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ ఐడియా ఉందా? ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ ఆర్ 8 A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ 0 గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. అవేంటంటే హీలియం, నియాన్, ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్, జీనాన్, రేడాన్. సో ఈ ఎలిమెంట్స్ని ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ అంటారు. సో అటామిక్ నెంబర్స్ వచ్చేసి 2, 10, 18, 36, 54, 86. సో ఈ ఎలిమెంట్స్కి అటామిక్ నెంబర్స్ అనేవి ఇలా ఉన్నాయన్నమాట. సో ఈ ఎలిమెంట్స్ని రిఫరెన్స్గా తీసుకొని మనం అటామిక్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసేటప్పుడు మొత్తం కాన్ఫిగరేషన్ అంతా రాయకుండా ఆ నియరెస్ట్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ వరకు ఆ ఇనర్ట్ గ్యాస్ని బ్రాకెట్లో పెట్టి మిగిలిన కాన్ఫిగరేషన్ని మాత్రమే మనం రాసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే ఏంటి ఒకసారి చూడండి. సపోజ్ ఐ వాంటెడ్ టు రైట్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ లిథియం.
లిథియం ఉందనుకోండి, అటామిక్ నెంబర్ 3, కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తే 1s2 2s1 ఇలా రాయాలి. 3 ఎలక్ట్రాన్స్ కదా, 1s2 2s1. ఇప్పుడు హీలియంకి కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 ఆల్రెడీ మనకు ఉంది. హీలియం అనేది ఇనర్ట్ గ్యాస్, ఓకేనా. హీలియం కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసి 1s2 మనం ఆల్రెడీ ముందే లిథియం కన్నా ముందే ఉంటుంది హీలియం కదా. సో ఇప్పుడు లిథియం కాన్ఫిగరేషన్ని ఈ 1s2 మనం రాయకుండా బ్రాకెట్లో హీలియంని పెట్టి రిమైనింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ వచ్చేసి 2s1 అది మాత్రమే రాసుకోవచ్చు. అలా కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, ఓకేనా. సో లిథియం 3. అలాగే మీరు సోడియం వచ్చింది అనుకోండి, సోడియం అటామిక్ నెంబర్ 11. దానికి జనరల్గా మనం కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా రాస్తున్నాం, 1s2 2s2 2p6 3s1 అని రాస్తున్నాం. సో ఈ 1s2 2s2 2p6 వరకు అది నియాన్ కాన్ఫిగరేషన్, అంతే కదా. సోడియంకి 11 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, నియాన్కి 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో ఇదంతా రాయక్కర్లేకుండా నియాన్ బ్రాకెట్లో పెట్టుకుని మిగిలిన కాన్ఫిగరేషన్ 3s1 అదొకటి రాసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట, ఓకేనా. సపోజ్ మీకు పొటాషియం ఉందనుకోండి, పొటాషియం అటామిక్ నెంబర్ 19. ఓకే, జనరల్గా కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా రాస్తాం మనం, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 అవుతుంది, ఓకేనా. 19 ఎలక్ట్రాన్స్, పొటాషియంకి వచ్చేసి 19 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ 19 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఈ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 వరకు అది ఆర్గాన్ కాన్ఫిగరేషన్, అంతే కదా, ఆర్గాన్ కాన్ఫిగరేషన్. సో ఈ ఆర్గాన్ కాన్ఫిగరేషన్ వరకు మనం అంతా రాయక్కర్లేకుండా ఆర్గాన్ని బ్రాకెట్లో పెట్టి ఓన్లీ ఇనర్ట్ గ్యాసెస్నే, బికాజ్ ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ ఆర్ హైలీ స్టేబుల్ ఎలిమెంట్స్, ఓకేనా. సో దట్స్ వై వీ టేక్ ద రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఇనర్ట్ గ్యాసెస్. సో ఇనర్ట్ గ్యాస్ ఎలిమెంట్స్ని బ్రాకెట్లో పెట్టి మిగిలిన కాన్ఫిగరేషన్ మాత్రమే రాయొచ్చు అనమాట, 4s1, ఓకేనా. సో అలా ప్రతిదానికి మనం రాసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. సపోజ్ ఐరన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉందనుకోండి, ఐరన్ వచ్చేసి Fe 26 అటామిక్ నెంబర్. అంటే ఏంటి, కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసి 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 ఇది వస్తుంది కాన్ఫిగరేషన్, ఓకేనా. 4s2 3d6 కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ ఐరన్, ఓకే. సో 4s2 3d6 ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్ ఫర్ యూ, ఓకే. ఇక్కడ రాసింది 4s2 3d6 గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఈ కాన్ఫిగరేషన్ అంతా రాయక్కర్లేకుండా నియరెస్ట్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ ఏంటి, ఆర్గానే కదా. సో ఇక్కడ వరకు ఆర్గానే. సో ఇదంతా రాయక్కర్లేకుండా సింపుల్గా ఆర్గాన్ 4s2 3d6 అని రాసుకోవచ్చు, ఓకేనా. సో యూజింగ్ ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ యూ కెన్ రైట్ ద configuration of elements without writing the whole configuration. You can write the nearest inert gas in bracket and the remaining configuration you can write for that element, okay. So please note down this one. So next వచ్చేసి మనకి anomalous configuration of elements. Anomalous configuration అంటే ఏంటంటే జనరల్గా కొన్ని ఎలిమెంట్స్లో మనం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసేటప్పుడు మనం రాసుకున్న ఆర్డర్ అనేది ఒక్కొక్కసారి ఎలక్ట్రాన్ షిఫ్టింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఎలాంటి షిఫ్టింగ్ జరుగుతుందంటే ఎలక్ట్రాన్స్ కెన్ బి షిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ వన్ ఆర్బిట్ టు అనదర్ ఆర్బిట్ సో దట్ బోత్ ద ఆర్బిట్స్ కెన్ బికమ్ ఎయిదర్ హాఫ్ ఫిల్డ్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్. అంటే ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ షిఫ్టింగ్ జరిగిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ ఆర్బిటాల్ హాఫ్ ఫిల్డ్ కానీ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ కానీ అయితే అలాంటప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్కి చాలా ఎక్కువ స్టెబిలిటీ అనేది వస్తుందన్నమాట. సో అలాంటప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ షిఫ్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది, ఓకే. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం అంటే హాఫ్ ఫిల్డ్ అండ్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ హైలీ స్టేబుల్. సో మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే క్రోమియం తీసుకోండి. క్రోమియం అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 24. జనరల్గా మనం కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఎలా రాస్తాం, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 రాయాలి క్రోమియంకి, ఓకేనా. లేకపోతే మీరు ఆర్గాన్, ఇక్కడ వరకు ఆర్గాన్ కదా, 3s2 3p6 వరకు ఆర్గాన్. సో ఆర్గాన్ 4s2 3d4 అని రాయొచ్చు. కానీ ఇలా రాసే కన్నా, ఓకే.
సో 4s2 3d4 కన్నా ఇట్స్ అ రాంగ్ మెథడ్ టు రైట్ ద కాన్ఫిగరేషన్. సో ఇలా రాసే కన్నా మనం ఎలా రాయొచ్చు అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ని 4s నుంచి 3dకి షిఫ్ట్ చేస్తే ఎస్ హాఫ్ ఫిల్డ్ అవుతుంది, డి కూడా హాఫ్ ఫిల్డ్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఒక ఎలక్ట్రాన్ని ఎస్ ఆర్బిటాల్ 4s నుంచి 3dకి షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ 4s to 3d. దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ద కాన్ఫిగరేషన్ బికమ్స్ ఆర్గాన్ 4s1 3d5 అవుతుంది. ఎస్ ఆర్బిటాల్ యాక్చువల్ కెపాసిటీ వచ్చేసి 2 ఎలక్ట్రాన్స్, హాఫ్ ఫిల్డ్ అంటే 1 ఎలక్ట్రాన్. అలాగే డి ఆర్బిటాల్ కూడా యాక్చువల్ కెపాసిటీ 10 ఎలక్ట్రాన్స్, హాఫ్ ఫిల్డ్ అంటే 5 ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ని 4s నుంచి 3dకి షిఫ్ట్ చేయడం వల్ల దీస్ బోత్ ఆర్ బికమింగ్ హాఫ్ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్స్. ఓకేనా, ఇక్కడైతే ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్, బట్ డి ఈజ్ నెయిదర్ హాఫ్ ఫిల్డ్ నార్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్. అలా షిఫ్టింగ్కి ఛాన్స్ ఉంటే కనుక ఎలక్ట్రాన్స్ క్యాన్ జంప్ ఫ్రమ్ వన్ ఆర్బిట్ టు అనదర్ ఆర్బిట్. ఓకే, సో దట్ దే అండర్గో మ్యాక్సిమం ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ అంటారు దానికి. ఓకేనా, ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ అనేది హై ఉంటుందన్నమాట. సో ద హై ద ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ, ద మోర్ ద స్టేబుల్ విల్ బి ద ఎలిమెంట్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ chromium's configuration as argon 4s2 3d4, we write the configuration of chromium as 4s1 3d5. ఓకే, అలాగే మీరు కాపర్ కూడా చెక్ చేసుకున్నారనుకోండి. కాపర్ అటామిక్ నెంబర్ 29. జనరల్గా కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా రాయాలి, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 అని రాయాలి. కాపర్ అటామిక్ నెంబర్ వచ్చేసి 29. ఓకే, సో దీన్నే మనం ఆర్గాన్ 4s2 3d9 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఆర్గాన్ 4s2 3d9 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. సో ఇలా రాసినప్పుడు ఇది కన్నా ఇలా రాసే కన్నా ఒక ఎలక్ట్రాన్ని 4s నుంచి 3dకి షిఫ్ట్ చేసామనుకోండి. సో ఆర్గాన్ ఇట్ విల్ బికమ్ వాట్ 4s1, ఒక ఎలక్ట్రాన్ని షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం మనం. సో దట్ 4s బికమ్స్ హాఫ్ ఫిల్డ్, 3d becomes completely filled. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ హాఫ్ ఫిల్డ్, 4s becomes half filled. ఓకేనా, 4s becomes half filled and 3d becomes completely filled. 3d becomes completely filled. సో దీనికి స్టెబిలిటీ ఎక్కువ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ more stable. That's why you'll write the configuration for chromium as what? Chromium as 4s1 3d5 as well as copper also. Copper we will write the configuration as 4s1 3d10. Argon 4s1 3d10. So completely filled, half filled orbitals are highly stable kabatti we write the configuration in such a way that we shift one electron from 4s to 3d so that both of them becomes half filled. If chance is there to become half filled and completely filled, they will have more exchange energy. So because of more exchange energy, they get more stability anamata. So this kind of configuration you call it as anomalous electronic configuration. Okay, so this is about electronic configuration and rules for writing electronic configuration. Okay dear children, please keep watching my videos, please keep commenting in my channel Lalita Ma'am Chemistry. Okay, whatever the topics or questions which are to be covered, if you want, please keep commenting in my comment section. Please visit my channel, please share my videos to all others so that all the efforts and hard work which I am facing can be reached to many people. Okay, so thank you for watching my dear children. Bye.